How will you differentiate between venomous and non-venomous snake? প্রথমে স্কেল, কি স্কেল, কোথাকার স্কেল? Come on, how will you differentiate? টেল থেকে শুরু করলাম না তো টেল, what happens to the tail? এই গিয়ে পড়েছিলিস বাড়িতে একবার? হ্যাঁ, খুব একটা তো হার্ড জিনিস নয়। What happens to the tail in case of venomous? In case of non-venomous, round tail, এটা গোল থাকবে, ল্যাশটা গোল, মানে ল্যাশটা কি সিলিন্ড্রিক্যালের মধ্যে গোল ফুটবল টাইপের ল্যাশ থাকবে নাকি? তাহলে what happens to the tail in case of venomous and non-venomous snake? Acha, if it is paddled, then what type of snake it is? Sea snake. And what type? Venomous, non-venomous? Venomous. If it abruptly tapers, then what happens? What type of snake it is? Abruptly tapers. হঠাৎ করে শুরু হয়ে গেল, venomous. তো বলো, আর gradually tapers, then it is non-venomous. তাহলে সেকেন্ড হচ্ছে body scales. What about body scales? If a single scale cover the belly, কি হবে ওটা? Venomous. Multiple scale হলে non-venomous. Single anal row, venomous. আর what about head? যদি head triangular হয়, venomous. আর এবার কোবরার ক্ষেত্রে, কমন কোবরার ক্ষেত্রে, what is a specific feature বা characteristic feature? Third supralabial, largest, and what? And touches the eye and nasal shield. Very good. And what about Krait? Fourth, infralabial is the largest. ঠিক আছে, তাই হচ্ছে মোটামুটি গল্প। আচ্ছা, what type of fangs? আচ্ছা, এই পাঁচটা ফ্যামিলির মধ্যে ইলাপিডের মধ্যে কে কে পড়ে? কোবরা অ্যান্ড ক্রেট। আর ভাইপারিডের মধ্যে কে কে পড়ে? রাসেল অ্যান্ড সসকেল। ওকে, হোয়াট অ্যাবাউট কোবরার ক্ষেত্রে ফ্যাং এর কি গল্প? ফ্যাংস, where it is placed? এটা আমরা কুইক রিভিশন করছি। ভালো। What about fangs of cobra? And what about fangs of krait and viper? Fixed fang and front na back? Front. Fixed front কার? আর এই আমাদের ক্রেটের। আর ভাইপার মানে ফিক্সড, মানে ফ্লেক্সিবল, ফ্রন্ট ফ্যাগ অ্যান্ড ফ্লেক্সিবল। এনিথিং স্পেসিফিক? হলো, সিরিঞ্জ লাইক, সোলিনোগ্রাইফাস। আবার এসছিস কেন? আমার তো আজকেই ক্লাস। বাহ, আচ্ছা। আর যখন স্নেক বাইট করবে তাহলে কি দেখতে পাবো? 2 ফ্যাং মার্কস প্লাস বাকি দাঁতের পাওয়া যেতে পারে, এমন না সাপের দাঁত আছে। ফ্যাং ছাড়া অন্য অনেক দাঁত আছে, ওগুলো মানে সাইড রোতে দাগ পাওয়া যেতেও পারে, নাও যেতে পারে, কিন্তু পাওয়া গেলেও যেতে পারে। ওকে, সো ভাইপারের সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি পড়লাম। আচ্ছা, স স্কেল ভাইপারের আইডেন্টিফাইং ফিচার কি হবে? What about the head? Triangle with a prominent কি মার্ক পাওয়া যাচ্ছে? এটা কি? অ্যারো হেড মার্ক, ওরা ক্রো ফিট মার্ক, লোক জিজ্ঞেস করে অ্যারো হেড মার্ক অ্যান্ড ক্রো ফিট মার্ক। ওকে, স্কেলস উইল বি সেরেটেড। স স্কেল, স্কেলস ইজ সেরেটেড, কাজে একটা শব্দ হবে যখন মুভমেন্ট করবে। What about Russell Viper? Again we will have a V mark and we will have 3 parallel rows of lines and there will be a beautiful mark like this. আমাদের ডিপার্টমেন্টে দেখেছিস সাপ? দেখেছিস কোন সাপটা আছে? देखो फिर आया आज। अच्छा किया, बार बार सुनने से अगर याद रह जाता है अच्छी बात। सीएम इसके बाद होगा क्या? ओके, ठीक है, वैसे भी बारिश हो रही।
So these are vipers. Okay, we will not go much into it. Ever Krait. Types of Krait. Common Krait and banded Krait. So common Krait দেখতে কিরকম হয়? Common এর মতো নাকি? Jet black with greyish bands. Belly is creamy. এই যে belly cream, jet black with greyish bands. আর একটা উপরের লেয়ারে horizontal hexagonal মানে large scale hexagonal এই মাঝখানে। Now what about কি বলে banded Krait? Black and yellow alternate bands with a distinct V mark on the head. ঠিক আছে, আর pyramid shaped. So these are here. এবার Cobra, which is more tall, king or common Cobra? King Cobra. Okay, so how will you identify common Cobra? With spectacle marks, with hood, with collar. This is white collar. Okay, so these are the marks, and of course the scale. Acha, what is the hood? Second class একই অবস্থা হলে কি করে চলবে? Okay, so we have king cobra is the largest. So now name me the four common বা four ইয়ে কি বলে venomous snakes, big four. কোন কোনটা হবে? কোন cobra, common cobra, কোন Krait. হ্যাঁ, commonly commonটা মিস হয়ে যায়, that will make both vipers, Russell and saw scaled, common cobra, common Krait. এই common শব্দটা যেন মিস না হয়. So these are the big fours. Okay, এবার আমি চলে আসি signs and symptoms. So I have mentioned few signs and symptoms, but I will be very to the point. আচ্ছা, snake সাপ কাটলে কিসে মরে ম্যাক্সিমাম? ফিয়ার, ভয়ে। ওকে, সেকেন্ডলি আমরা আগের ক্লাসে পড়েছি অনেকটা সাইড আগে যে হাউ মেনি পার্সেন্টেজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি অফ স্নেকস আর ভেনামাস? হাউ মেনি অ্যাপ্রক্সিমেটলি? নাথিং, এরকম কিছু অ্যাপ্রক্সিমেটলি 40-50, 50-50, 40-60, 70-30, 70 non-venomous. So most of the snakes are non-venomous. তাতেও কাটলে কিন্তু লোকে ভয়ে মারা যেতে পারে, রাইট? So signs and symptoms. So let us, so there will be some few general signs and symptoms which can include malaise, etc. Apart from that, যেইখানে বাইট মার্কটা হবে, where the snake will bite, there you will find few signs and symptoms. এক তো ব্যথা হবার কথা, কিছু কাটলে ব্যথা হয়েছে, ফুলে যাওয়ার কথা, ইনফ্লামেশন, কিছু কেটেছে ফুলে যাবে, তো ব্যথা হলো, ফুলে গেল, জ্বালা জ্বালা ভাব হবে, আর কি হতে পারে পরবর্তীকালে গিয়ে নেক্রোসিস। ঠিক আছে, তো ये localized, and apart from that, if it is vasculotoxic, then there will be signs and symptoms of blood oriented, bleeding হবে, and if it is genotoxic, there will be signs and symptoms of paralysis. ঠিক আছে, তো ये বেসিক আইডিয়া। এবার আমায় জানতে হবে কোন ক্ষেত্রে পেন, বার্নিং, ইনফ্লামেশন, পরে কি নেক্রোসিস হচ্ছে আর কোথায় হচ্ছে না, কোন ক্ষেত্রে হচ্ছে না? So basically Krait কাটলে there will not be pain, there will not be inflammation, আর পরে গিয়ে there won't be necrosis. কোবরা বাইটে কাটলে এইসব তোমরা পাবে, and ভালোভাবে পাবে। ওকে, সো পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয় ডিফারেন্স বিটুইন Krait and কোবরা, এই হলো ডিফারেন্স। ডিফারেন্স বিটুইন ভাইপার অ্যান্ড Krait সেম, ভাইপার কাটলেও কিন্তু পেন হবে, ব্যথা হবে, ফোলা হবে, পরে গিয়ে নেক্রোসিস হতে পারে, না হতে পারে, বাট বাকিগুলো হবে। ঠিক আছে, Krait হবে না। ওকে, সো নাও হিয়ার ফ্যাং মার্কস পাবো, লোকাল পেন, নিম্ফ নোড এনলার্জমেন্ট। ঠিক আছে, নাও নিউরোলজিক্যাল সাইন্স, হোয়াট উইল হ্যাপেন, হোয়াট উইল ইউ সি? drooping of eyelids, মনে হচ্ছে ঘুম ঘুম পাচ্ছে, drooping of eyelids. Ptosis,
তারপরে পরবর্তীকালে গিয়ে রেসপিরেটরি অ্যান্ড জেনারেল ফ্ল্যাসিড প্যারালাইসিস। ঠিক আছে, রেসপিরেটরি প্যারালাইসিস অবভিয়াসলি ইট উইল কজ ডেথ। আর ব্লিডিং ইন কেস অফ ভাইপার, ব্লিডিং ফ্রম গামস, ব্লিডিং ফ্রম নোজ ইত্যাদি। ওকে, মেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং শুরু হয়ে যেতে পারে, ব্লিডিং ফ্রম রেটিনা, ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হেমারেজ, রেক্টাল ব্লিডিং ও পাওয়া যেতে পারে এক্সেট্রা। সো দিজ আর দ্য সাইনস অ্যান্ড সিমটমস, জেনারেলাইজ বললাম এটা ইয়ে। ইন কেস অফ সি স্নেকস রhabdomyolysis হতে পারে, মানে হবে, and that will lead to myoglobin breakdown and myoglobin urea. Okay, so and this is the Coca-Cola colored urine. Can also find in case of some viper bites. রেনালের ক্ষেত্রে আমরা কি পাবো? হেমোগ্লোবিন ইউরিয়া, মায়োগ্লোবিন ইউরিয়া and oliguria, and mostly in case of vipers and sea snakes, but বাকিতেও আমরা কিন্তু কিডনি মানে রেনাল হেমোরেজ পেতে পারি বাকি স্নেক বাইট। সো সাইনস এন্ড সিমটমস নিয়ে কোনো কোশ্চেন? ডিফারেন্সটা কিন্তু খুব জিজ্ঞেস করা হয়, মানে বেসিক্যালি কোথায় পেন হচ্ছে না, আর যেখানে পেন হচ্ছে না সেখানে ফুলবে না, যেখানে ফুলছে না সেখানে নেক্রোসিস হবে না। ওকে, এটা কোথায় হয় না? ক্রেট, বাকি সবতে হয় মানে ভেনামাস। ঠিক আছে, এটা মনে রাখলে অনেকটা সলভ হয়ে যাবে। ওকে, তো কি করবে আর কি করবে না? অবভিয়াসলি ট্রাই টু রিঅ্যাসিওর। টর্নিকেট কি বাঁধবে? ইয়েস, তো সামওয়ান সেড ইয়েস, টর্নিকেট বেঁধে দেবো। টর্নিকেট বাঁধলে কি হবে, আর টর্নিকেট না বাঁধলেই বা কি হবে? টর্নিকেট বাঁধবি না কেন? ওয়াই? কি হয়েছে যে তুমি বাঁধবে? টর্নিকেটটা বাঁধবি কেন? সাপটা কেটেছে, আমি ওটাকে বেঁধে দিই। কে বললি ইয়েস? হুএভার সেড ইয়েস, বল কেন কেন বাঁধবি? স্প্রেডিংটাকে স্লো করব বলে। এনিথিং এলস? আচ্ছা ধর বাঁধলি, ওকে, তো স্প্রেডিং যেটা হচ্ছিল সেটা তথাকথিত ভাবে লোকালাইজ হয়ে গেল। এবার যখন তুমি হসপিটালে নিয়ে গেলে ঝট করে আস্তে আস্তে খুললে, আচ্ছা যে লোকালাইজ যে স্প্রেডটা হলো তাহলে সেটাকে তো আমার নেক্রোসিস হয়ে গেল, ওটাকে তো পরবর্তী কেটে বাদ দিতে হবে, অ্যাম্পিউট করতে হবে। তাহলে what we will do, we will not apply tourniquet, but we will immobilize the patient. টর্নিকেট আমরা ফ্র্যাকচারে কেন বাঁধি? ইমোবিলাইজেশন। So we will immobilize. Immobilize করার জন্য I will show you a picture. There is a wrap called as Sutherland wrap. So we apply it. Okay. Now, আচ্ছা এই সাপ কেটেছে, কেটে দেবো কি? Shall we incise? সাপ কাটা हम भी काट देते हैं। করবো কি? করবো। সেকেন্ড, shall we suck? কেন সাক করলে কি হবে? ইনফেকশন হবে, আগের দিন ছোট করে বলেছিলাম। নাও ইফ সাপোজ দেয়ার ইজ এ ডিভাইস, ইনফেকশন যখন হচ্ছে তখন তুমি নিজের লিপ দিয়ে সাক করছো, ইউ আর অ্যাপ্লাইং দ্য মাউথ এন্ড সাকিং ইট। কিন্তু যদি তুমি ডিভাইস দিয়ে সাক করো, ইন দ্যাট কেস উইল ইট হেল্প? যদি সাপ কাটলো, আমি সাকশনে দাঁড়িয়েছিলাম, সাপটা কখন কাটবে? সাপটা কাটলো আর আমি সাকশন টিউব পাওয়া যায় জানিস তো, ওটিতে দেখেছি সাকশন টিউব। সাপটা দাঁড়িয়ে আছে, সাপটা কাটলো আর আমি সাকশন নিয়ে সাক করে দিলাম, লাভ হবে কিছু? বলতে পারিস নাথিং রং। আপনার ওপিনিয়ন দো। কি দেখছিস ফোনে? সাপটা কোথায় পৌঁছেছে? তো কি লাভ হবে? কিছু হবে না, বল কি মনে হয়? হ্যাঁ, কেন হবে না? আর হলে কেন হবে, হবে না হলে কেন হবে না, এই কেনটা বলতে হবে। কেন? আই নিড এ স্পেসিফিক অ্যান্সার, জিজ্ঞেস করা হবে। স্প্রেড হলো, অ্যাবজর্ব হলো, সব দুটো বোথ অফ ইউ আর ইনকমপ্লিটলি রাইট, মানে কমপ্লিট হয়নি, সাম পার্সেন্টেজ রাইট। স্নেক ভেনাম র্যাপিডলি অ্যাবজর্ব করে, ওকে, সো ইট অ্যাবজর্বস র্যাপিডলি। তো তুমি যতই শাক করো লাভ কিছু হবে না, ওকে। সো বেসিক্যালি শাকটা করে নাথিং হ্যাপেন্স। सक्शन डिवाइस, हाँ, someone decides कि भैया सांप तो काट ही लिया, अल्कोहल पीते हैं, क्या पता आगे हो ना हो, so then it is not recommended because alcohol will increase the heart rate. Okay, oral suction obviously, and washing is again not recommended. Dog bite, washing with soap, जो झाग दे, rin भी हो सकता है, is recommended. Not in case of shampoo, not recommended in case of snake bite. On contrary, you can take samples.
वो भी रिकमेंडेड है, पर नहीं भाई, साइन प्लस से अच्छा तुम कुछ और ले लो, है ना, बाय टू इन्फेक्ट इट मोर. So this is what happens if we apply tourniquet, blackish color. ये amputate बिल्कुल नहीं करना है. And this is the device. The so-called Western modern countries have this device, which is of no use. And this is something called as black stone. ये कहा जाता है कि इसको लगाने से विष आ जाता है, कुछ होता नहीं है, तो don't apply. And you know, the oral suction, I already said, you don't have to do. Alcohol done, washing not to do. So what to do? Reassure, immobilize, get to hospital as fast as possible, and doctor. What type of snake has bitten that person? अगर हो तो सांप को उठा के लाओ, जो काटा है उसी को उठा के लाना, उन्नो सांप को उठाना दरकार नहीं, तक्षक के पीछे मत भागो, जो काटा है उसको लो, है ना. So what to do? Right. Now this is Mr. Struan Sutherland, this fellow who applied the Sutherland wrap. এই র্যাপটাই কখন কি করে অ্যাপ্লাই করা হয়? From distal and beyond the point of bite, with the pressure not above, মানে not more than the, মানে not, it should not constrict everything. যে ক্রেপ ব্যান্ডেজ এরকম বাঁধে এরকম, ওকে. But again, cobra bite avoid করা উচিত, and if you are not trained, then better to avoid. ঠিক है ना, क्या पता tourniquet ही बांध दिया, okay. So এর উপরে কিন্তু কোশ্চেন আছে, and this is the procedures to wrap it. Short put কিন্তু চলে আসতে পারে 5 marks, and obviously take as fast as possible to the hospital. छोड़ देते हैं. Now when someone get bitten, কি question তুমি জিজ্ঞেস করবে? What to ask? There are 3 specific things to ask. 1, where it has bitten. Okay, what has bitten, মানে কি type of sharp, if that person can identify. And thirdly, when. When is very important. কেন? when এর উপর ডিপেন্ড করে anti-snake venom application করা হবে. ASV short form, anti-snake venom. If it is applied within 4 hours, the efficacy কিন্তু best. Till 8 hours, মানে after 8 hours, its efficacy starts to fall. And after কত? 48. Sure. সব पूछता है. কতক্ষণ পর efficacy কমা শুরু করবে? মানে of no use. 8 hours के बाद तो गिरना शुरू हुआ. And then after how much it is of no use? 24, 48 ना 72? अरे तुम बोलो, तुम भी तो आए थे, नहीं आए थे? ऐसा क्यों लग रहा है? कोई बात नहीं, ठीक है, ओके. हाँ, কালার গুলো একটু সেটিং এমন হচ্ছে দূর থেকে দেখা যাচ্ছে না. ওকে, সো টিল 24 hours and after 24 hours there is no use basically of giving ASV. ঠিক আছে. Now what is anti-snake venom? আচ্ছা, এটা তো আমি আগে বলে দিই, কারণ বারবার আসছে. এটা হচ্ছে একটা ফ্লো চার্ট. রিগার্ডিং ফ্লো চার্ট আই হ্যাভ লট টু সে রিগার্ডিং ইউর এক্সাম মার্কস. সো বেসিক্যালি কি আছে, যখন পড়বি, নিয়ে যখন পড়বি তখন বুঝতে পারবি, ফোনে ভালো দেখা যাচ্ছে. সো ইট ইজ রিলেটেড যেখানে ইনফ্লামেশন হচ্ছে বা পেন হচ্ছে না, সেটা ওরিয়েন্টেড. মানে এখান থেকে তুমি দেখে বুঝতে পারবে যে কোন সাপটা কেটেছে. ওকে, অলরেডি হ্যাভ ডিসকাসড. নাও this is how a anti-snake venom is looks. ঠিক আছে. So what happens? We take venom from the big 4 snake. কি এই মান্ডি, কি সাপ থেকে নি? বিগ 4 কোন সাপকে নি? কমন ক্রেট কোবরা, কমন কোবরা আর কমন ক্রেট না অন্য ক্রেট? কমন ক্রেট, কমন কোবরা আর 4টে তো. এই বস, আরেকটা কি? সস স্কেল ভাইপার. 4টে নাম বলবে বাবা, এটা জিজ্ঞেস করা হয়. ওকে, এএসভি 4টে সাপের আমরা ভেনম নিই,
ভেনামটাকে নিয়ে কি করি? হোয়াট ডু উই ডু উইথ ভেনাম? হর্স কি খাওয়াই? খাও অর ধরো, ইনজেক্ট, বেচারা হর্সকে ইনজেক্ট করি। আফটার দ্যাট উই টেক ব্লাড, সেরাম, সেন্ট্রিফিউগ and make the this anti-snake venom with the process of কি প্রসেস? লাইপো কি প্রসেসটার নাম কি? আগের দিন বলেছিলিস না, আগের দিন বলেছিলিস বল। হ্যাঁ, লাইপো কি? এত সেম মিস্টেক করলে চলবে এক সপ্তাহ পর? প্রসেস নেম lyophilized solution, এই সলিউশন বলছি। দিস ইজ বেসিক্যালি হোয়াট হ্যাপেন্স, হাই প্রেসারের মধ্যে ওটাকে তোমার গ্র্যানিউল ফর্মে কনভার্ট করা হয়, ঠিক আছে? অ্যান্ড ইট ইজ স্টোরড, কেন করা হচ্ছে? সো দ্যাট ইট ক্যান বি স্টোরড ফর 5 years, 5 বছরের মধ্যে এই পাউডার ফর্মে থাকবে। অ্যান্ড দেয়ার ইজ আ ডিস্টিল ওয়াটার সলিউশন গিভেন উইথ দ্য পাউডার ফর্ম। যখন তুমি ইউজ করবে তখন ইউ শুড মিক্স ইট and you will get a 10 ml of anti-snake venom. যখন তুমি ইউজ করবে what happens, you will put the one vial inside normal saline, ঠিক আছে? কি করে ইউজ করা হবে? ধরো তুমি মাইল্ড, তোমার স্নেক, তোমার মনে হচ্ছে মাইল্ড স্নেক বাইট হয়েছে, you will take how many vials? You will take 5 vials. In case of moderate, you will take 10 vials. আর যদি সিভিয়ারিটি তোমার মনে হচ্ছে সিভিয়ার সাইন্স এন্ড সিমটমস, দেন ইউ উইল গিভ 10 to 15 ভাইলস স্ট্রেট টু নর্মাল স্যালাইন, ঠিক আছে? তারপর ডিপেন্ডিং অফ দ্য টাইপ অফ বাইট, যদি তোমার মনে হয় নিউরোটক্সিক, তাহলে সেকেন্ড ডোজ আফটার 1 hour অ্যান্ড হেমোটক্সিক হলে আফটার 6 hours. সো দিস ইজ বেসিক প্রোটোকল অফ অ্যান্টি স্নেক ভেনম। অ্যানাফাইলেকটিক শক হলে ইউ উইল গিভ দ্য কি ইনজেকশন দেয়? আর 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 কিছু দেন না? অ্যান্টিহিস্টামিন কিছু দেবো না? পড়বে, ওকে, মেডিসিন, ওকে, নেভার মাইন্ড। সো হাফ লাইফ ইজ 90 hours and each vial contains 6 to 8 mg of venom. Now each vial যদি আমরা দিই তাহলে what we can do, 0.60 mg of dried Indian cobra, 0.60 mg of dried Russell viper and 0.24 mg of dried saw scale viper and Krait venom ওর মধ্যে থাকে, ঠিক আছে? বেসিক আইডিয়া হলো, এটা পরীক্ষায় আসলে জিজ্ঞেস বলতে পারবে লিকুইড না পাউডার না ট্যাবলেট, কি এটা? পাউডার। কি প্রসেসে বানানো হয়েছে পারবি? আচ্ছা, কোথায় করা হয় এটা জিজ্ঞেস করা হয়, কোথায় করা হয়? মুম্বাই, ওকে, আই হ্যাভ রিটেন সামওয়্যার, সেরাম ইনস্টিটিউট, নট মাইট বি, কিংস কলেজ, এই 4-5টা জায়গায় করা হয়। দিস ইজ মেড, ওকে। সো দিস ইজ অ্যান্টি স্নেক ভেনম, ওকে। সো এনি মোর কোশ্চেন্স ফ্রম স্নেক? তাহলে অ্যান্টি স্নেক ভেনম পড়লাম, সাদারল্যান্ড র্যাপ পড়লাম, সাইন্স এন্ড সিমটমস আইডিয়া হলো, আর হাউ উইল ইউ ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন ডিফারেন্ট ভেনামাস অ্যান্ড নন ভেনামাস। আচ্ছা, দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে ওয়াইফাই। ভেনামাস অ্যান্ড নন ভেনামাস স্নেকের সম্বন্ধে আইডিয়া হয়েছে, হয়েছে তো? ওকে, এনিথিং এলস? নো? এনি মোর কোশ্চেন্স রিগার্ডিং স্নেক? আচ্ছা, এবার রিগার্ডিং আর কিছু আছে কি? নো, আর কিছু মিস করছি আমি আগের দিন থেকে? না, হ্যাঁ, কি? এবার হাউ মেনি অফ ইউ হ্যাভ কোয়েরি রিগার্ডিং ইউর মার্কস? কার মনে হচ্ছে সে বেশি মার্কস পেয়ে গেছে পরীক্ষায়, যেটা হয়েছে? আগের দিন এসেছিলিস কি তোরা? আসিস। আগের দিন কে কে এসেছিল অ্যাপার্ট ফ্রম ইউ টু? আগের মানে 2 দিন আগে নেই। কার মনে হচ্ছে বেশি মার্কস এসছে পরীক্ষায়? তোর মনে হচ্ছে না? আর কার মনে হচ্ছে? ওর ছাড়া আরেকজনের মনে হচ্ছিল। হ্যাঁ, আচ্ছা, কার মনে হচ্ছে কম মার্কস এসছে?
মনে হচ্ছে না? হ্যাঁ, কত? 23। ওকে, 23। মানে আমি দেখেছি। তোর? আমি দেখেছি। 9 এর ঘরে কেউ আছে সিঙ্গেল ডিজিট? এনিওয়ান? সিঙ্গেল ডিজিট কেউ নেই? হ্যাঁ জানি, এক্স এর আছে, এক্স এর সঙ্গে কথা হয়েছে, এক্স এর সঙ্গে। তোরা বেঁচে গেছিস? ও, তার মানে কি হচ্ছে? তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে see, এটাকে বলে রেস ইপসা লোকেটর। ফ্যাক্ট স্পিক্স ফর ইটসেলফ। ঠিক আছে, যদি তোমার পড়বে এথিক্স তখন আমরা বুঝতে পারবো। এই কয়েকটা ক্লাস পরেই হবে। তাহলে কোন খাতা কার গ্রুপে গেছে আমাকে যা জিজ্ঞেস করার থেকে নিজের মার্কসের মেলালি বুঝতে পারতিস। ওকে, ঠিক আছে, अच्छी बात है। ওকে, সো তোমাদের মধ্যে কারা কারা ফ্লো চার্ট লিখে অ্যান্সার এক্সপ্লেন করতে ভালোবাসো? ফ্লো চার্ট লিখতে ভালোবাসো? ও বাবা, ডায়াগ্রাম আর পয়েন্ট। তোমাদের মধ্যে কেউ এই রোগী? তো যদি তোমাদের ভালো লাগে এরকম ফ্লো চার্ট টু চার্ট এঁকে, দেখো দ্য থিং ইজ পরীক্ষার মধ্যে এরকম ফ্লো চার্ট আঁকা হয় না, রাইট? পরীক্ষার মধ্যে একটা মাঝখানে গোল করে দেওয়া হয়, এদিক টেনে কখনো কখনো কিছু মনে আসে, কখনো কিছু মনে আসে এদিক ওদিক টেনে। সো হোয়াট হ্যাপেন্স, ইউর কপি বেসিক্যালি বিকামস আ ম্যাপ। আমি দেখেছি চোখে, কাল পরশু দেখলাম, এটা কি হলো, মানে আমি খাতা দেখা তো অনেকদিন হয়ে গেছে, আবার আরে বাহ, নাইস নাইস ম্যাপ। তো ম্যাপ দিয়ে দেখা হলো, স্যার আপনি পড়ে নিন আর অ্যান্সারটা আপনি দেখে নিন। এখন ভাই হাতের লেখাও সুন্দর, তো ম্যাপ খোঁজার সময় নেই না ইচ্ছা আছে, বুঝতে পারলে? সো উই আর নট গোয়িং টু গো অ্যান্ড ফাইন্ড ইউর অ্যান্সার। এই দিলাম, আপনি খুঁজে নিন। না, পারছি না, তোমাকে খুঁজে দিতে হবে। তাহলে কি করে দেবে? যেরকম ভাবে লিখে প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফ করে ওরকম ভাবেই লিখবে। ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট? কেন দেখ, যারা ফরেন্সিক, আমি আমার কথা খালি বলছি না, সবার কথাই মোরালেস, আই ক্যান স্পিক ফর মোরালেস এভরিওয়ান, বিকজ উই হ্যাভ আ সামথিং এলস টু ডু অলসো। সেটা কি? সেটা হচ্ছে কোর্টে যাওয়া, রাইট? আমরা কি পিএম রিপোর্ট লিখি বা অন্য রিপোর্ট লিখি, অ্যাট দি এন্ড উই গো টু কোর্ট। কোর্টে গিয়ে 3 বছর পর বা হোয়াট এভার টাইম ইট টেক্স, কোর্টে গিয়ে তুমি যতই ফ্লোচার্ট রাখো না কেন, তুমি ভুলে যাবে কি লিখেছো। এখন তুমি যদি খুঁজতে যাও তাহলে কি ভাববে? তোমার হাতের লেখা তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছ কি আর বুঝতে পারছি না। সো ইন দ্যাট কেস ইট ইজ বেটার টু রাইট ইন আ প্যারাগ্রাফ। কি লিখছিস সেরকম ভাবে লিখবি। হ্যাঁ, হাতের লেখা যদি খুব সুন্দর না হয় সেটা স্বাভাবিক ব্যাপার, অনেকেরই হয় না, তো একটু খুলে খুলে লিখবে, নীল কালি দিয়ে লিখবে, আর মেন পয়েন্ট গুলোকে আন্ডারলাইন করবে, যাতে অ্যাটলিস্ট কিছু না পড়া গেলে ওই মেন পয়েন্টটা আছে সেটা পড়তে পারছে। ঠিক আছে? আর অযথা গোজামিল দেবে না। অযথা গোজামিল বলতে আবার সেই কোশ্চেন করবো, she only answered and you will not answer now. ঠিক আছে? তো টেল মি, 22টা দাঁত একটা প্রাণীর আছে, মানুষ, তার বয়স কত? 22টা দাঁত একজন মানুষের আছে, তার বয়স কত? অ্যান্সার দে, ভাব ভাব। রেফার বুক, নো প্রবলেম, রেফার বুক। ভাব, আচ্ছা অ্যান্সারটা বলতে লাগবে, মনে ভাবলে আমার মনে চলে আসবে না। আচ্ছা, এটা কি আসছে ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ তার, না পুরনো? 22 হয়ে গেছে, ওকে। হ্যাঁ বলো, কিরে তুই কি দেখছিস? বইটা তো আছে সামনে, বইটা খোল দেখ। মানে তুমি কি দেখছো, ইন্টারনেট? হ্যাঁ খোঁজো খোঁজো, ইন্টারনেট, চ্যাট জিপিটি কে জিজ্ঞেস করো, জেমিনিও চলবে। 22টা দাঁত আছে, ওকে বলে দিসনি তো। আচ্ছা, she said less than 6, কার কি মনে হচ্ছে সঠিক না ভুল? তোকে জিজ্ঞেস করিনি, ইউ বোথ আর নট হিয়ার। এত ভাবছিস কি রে বাবা? আইআইটির কোশ্চেন ধরি না, তোমরা বই দেখে বলতে পারছো না। ছেলেটা এখন দাঁত খুঁজছে কোথায় আছে। হয় হয়, বল বল। হ্যাঁ কি বলছে জিপিটি?
জিরাফ, মানুষের রিটাইপ। প্রম্পটটাও ঠিক করে দিতে হবে, ওটাও একটা গল্প আছে। চ্যাট জিপিটি কে বললে হবে না 22,000 কার, জিরাফই বলবে। ওই জন্য লোকে প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং ও পেমেন্ট পাচ্ছে, মানে দে ডু সামথিং, আই ডোন্ট নো। হ্যাঁ বল, তোরা কিছু বলছিস না কেন? হ্যাভ অ্যান ওপিনিয়ন কি? লেস দ্যান 7। বই দেখে না চ্যাট জিপিটিটা নিজের মাথা নিয়ে মাথা। তোর কি মনে হচ্ছে? সেন্ট্রাল ইনসাইজার 7 থেকে দাঁত বছর, বা ভেরি গুড। 22টা দাঁত আছে। 9, 8 থেকে 10 কেন বাবা? আবার কে বলছে? আচ্ছা ছেড়ে দেবো, তো আর কিছু করতে হবে না। হ্যাঁ আচ্ছা, এবার আমাকে বলো, হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট পার্মানেন্ট টিথ টু ইরাপ্ট? What is the first teeth to erupt? First teeth to erupt. What is the first teeth to erupt? মানে আমি চাইছি তোর ভুল অ্যান্সার দে, সেটা নিয়ে আমি বলবো। আই এম চেঞ্জিং মাই গোল পোস্ট। ওকে ঠিক আছে, ছেলেটা একদম এক্স্যাক্টলি রাইট অ্যান্সার দিয়েছে। লোয়ার সেন্ট্রাল ইনসাইজার, এন্ড দিস ইজ দ্য টাইপ অফ অ্যান্সার দ্যাট ইউ মাস্ট গিভ। তুমি কি বলতে হয়তো ইনসাইজার, কোন ইনসাইজার? সেন্টার। আরে কোন সেন্টার, উপর না নিচ? লোয়ার। দিস ইজ কমপ্লিট। The first permanent teeth to erupt is what? Already বললি। First permanent teeth to erupt, molar 1, কখন? 6 to 7, রাইট? তাহলে 1 বছরের মধ্যে সব দাঁত তো একসঙ্গে উঠবে না, দুটো উঠতে পারে, একটা দুটো উঠতে পারে। তো 22টা মানে, আচ্ছা ভালো কথা, 1 বছরে কটা দাঁত থাকে? দাঁত কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য। ওই জন্য যখন ক্লাসটা নিয়েছিলাম বলেছিলাম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওই চারটা ইট হেল্পস ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, কিন্তু ওর মধ্যে একটা মিস্টেক আছে, যে খালি ইরাপশনের যে চারটা আমি পড়াই, ইরাপশনের ডাটাটা খালি ওর মধ্যে আছে, হ্যাঁ না, ক্যালসিফিকেশন ডাটাটা নেই। মানে ইট ডাজ নট গিভ দ্য এন্টায়ার পিকচার। 17, 18টা 17 হবে, 17 থেকে 25 লেখা নেই, খালি 17 আছে। 6 থেকে 7, 6টা লেখা, টু মেক ইট মাগেবল। তাহলে আগে থেকে দুটো ডাটা হলে তার হয়ে গেল, ঠিক আছে? তো হোয়াট ইজ দ্য, 1 বছরে কটা দাঁত থাকবে? কিরে 1 বছরে কটা দাঁত? 12 মাসে কটা দাঁত? 2 বছরে কটা দাঁত? 'What is the formula of temporary teeth? কিরে তোর ব্ল্যাঙ্ক কেন? 2, 1, তো কটা দাঁত হচ্ছে? 20। 2 বছরে সবকটা উঠে যাচ্ছে। তারপর নেক্সট লাম্পা জাম্প মারছে কবে? 6 বছর। তাহলে 20 অলরেডি হয়েছিল, 22 মানে 6 বছর পরে দুটো উঠেছে, 4টে উঠে গেলে 24 হয়ে যেত। সেই ক্ষেত্রে 24 হলে কত বলতাম? এবার যদি আমি বলতাম 24টা দাঁত আছে, তাহলে কটা দাঁত, তার বয়স কত? 6 to 11 এর মধ্যে, বিকজ অফ পিরিয়ড অফ মিক্সড ডেন্টিশন। তো বেসিক যেটা কোশ্চেন থেকে আমি বলতে চাইলাম, যে whenever you write the answer, write it to the point, ঠিক আছে? এই না এত পুরো গল্প দেওয়ালাম, ওরকম না। টাইম সিন্স ডেথ তোমরা কি করে লিখেছো? হাউ মেনি অফ ইউ হ্যাভ রিটেন দ্য প্রবাবল টাইম সিন্স ডেথ ফ্রম দ্য মোমেন্ট অফ, বা ফ্রম দ্য টাইম অফ এক্সামিনেশন ইজ এত টু এত, বা লেস দেন দিস, অ্যাবাভ দেন দিস। এই পুরো কথাটা কে লিখে লিখেছিস? দ্য প্রবাবল টাইম সিন্স ডেথ লিখা है, क्या बात। বাকি তোমরা লিখেছো এরকম পুরো কথাটা? না লিখলে লিখবে, আবার সে সেকেন্ড হবে পরীক্ষা, আবার সেই টাইম সিন্স ডেথ দেওয়া হবে। ফার্স্ট লাইন শুড বি দ্য প্রবাবল টাইম সিন্স ডেথ ইজ এত টু এত ফ্রম দি টাইম অফ পোস্টমর্টম এক্সামিনেশন, ঠিক আছে? আর তার নিচে যা মেনশন করা আছে, যদি ডিকম্পোজিশনের কিছু মেনশন করা হয় ওটা লিখবি, সিন কোশ্চেন যেটা দিয়েছে,
যদি রাইগার মোটিস কিছু মেনশন করা হয় ওটা লিখবি, আর সময় একটা মাস মেনশন করা থাকবে, মাসটা লিখবি। আর যদি তোমার দেওয়ার মধ্যে কিছু মনে হয় যেরকম কিছু লাগছে, ম্যাগট ট্যাগট ইত্যাদি, চুল টুল পড়ে যাচ্ছে, তাহলে সেগুলো মেনশন করতে পারো। এক্সট্রা গল্প দেবে না। রাইগার মোটিস কোত্থেকে শুরু হয়েছে, কতক্ষণ চলছে, চোখে গেল, হাটে গেল, পায়ে গেল, হাতে, সব লেখার দরকার নেই। ঠিক আছে? নো নিড টু রাইট দ্য বুক। খালি তুমি দেখবে কতক্ষণ তুমি বুঝতে পারছো আর তোমার কেন, দ্যাটস ইট। ওকে, সিমিলারলি যদি ওই আইডেন্টিফিকেশন করতে বলা হয়, ফার্স্ট ক্লাস থেকে বলছি, যেটা দেখতে পাচ্ছিস সেটা লিখবি, অযথা এক্সট্রা কথা লিখবি না। ঠিক আছে?